नमस्कार प्रभाती किचन रे आपण समस्त को मो तरफ अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपन सहित शेयर करबी माछ घांटर रेसिपी जोटा कि बनैबा जेतिकी सहज खाइबा पाई मध्य सेतिकी सुआदिया लागि थाए। ताहले चलतु स्टार्ट करबा आजिर रेसिपी। भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि भिडियोटी भल लागिबो ताहले लाइक सहित शेयर करि नेबे। एई माछर घांट रेसिपी बनैबा पाई प्रथमे मु एटारे 500 ग्राम रो चिंगुडी को नै भाजी नउची। ता संगरे माछर मुंड एवं लांज संगरे गोटे पेटी पिस मध्य माछ नेइची। आपण चाहिले अधिका मुंड मध्य नै परिबे। घांट बनेबा पई परिबारे मु एठारे आलू एवं देसी आलू खाली नेइची। आपण जदि अलगा परिबा चाहिबे जेमिति कि कखारु हेउ किंबा सारू सेही परिबा मध्य आपण देई परिबे। माछ मुंड लांज को मु भाजी नेइथिली। एबे चिंगुडी को मध्य भाजी नेइची। चिंगुडी भाजी काढी नबा परे एई कड़ाई रे काटिकी रखिथिबा आगरु आलू एवं देसी आलू को कड़ाई रे देइकिरी मु भाजी नउची। आलू देसी आलू भाजीबा टाइम रे मु एठारे गोटे चमच लूण एवं गोटे चमच हळदी देइकिरी भाजी नउची। आपण जेतिकी परिबा नेइथिबे सेही हिसाब रे आपणको हिसाब रे लूण हळदी देइकिरी भाजी नेबे। परिबा भाजीबा टाइम रे गैस को मीडियम रु हाई फ्लेम रे रखिकिरी भाजी नेबे। जेमति परिबाटा टिके भाजी होबा संगरे एई भाजी होबा टाइम रे परिबा 20 रु 30% सिझी भी जीवो। मु एठारे घोड़ेइकिरी किछि टाइम पर्यंत रखी नउची एवं मझिरे मझिरे गोटे थर लेखा प्रति 2 रु 3 मिनिट रे गोळेई दउची। नहले परिबाटा कड़ाई रे लागि जिबा संगरे तळटा मध्य पोड़ी जिबार संभावना थिबो। सेति मु 2-3 मिनिट रे गोटे थर लेखा गोळेई नउची। परिबा को सेई टाइम पर्यंत भाजी नेबे जो पर्यंत परिबार कलर टिके चेंज न होबा सहित मझिरे मझिरे सिझी गलानी कि नै देखुथिबे। जेतेबेले परिबाटा 20 रु 30% हमर सिझी जिवो सेई टाइम रे आ ढांकुनी न घोड़ेइकिरी सेमिति मध्य भाजी परिबे। मोर एठारे आलू तक भाजी ही गलानी। एबे मु गोटे जागा को काढिकिरी सबुतक आलू को रखी नउची। आपण जेतिकी घांट बनेबा पई चाहिबे सेही हिसाब रे आलू एवं परिबा मध्य नै परिबे। कड़ाई रु आलू तक सब काढी नबा परे एबे सेथिरे मु सोरिष तेल देइची। तेल 2 चम्मच बड़ चम्मच रे देइची। एबे सेथिरे 2टी बड़ साइज रो पियाज को काटी रखिथिली। चुना चुना छोट छोट करी काटी नेइथिली। से पियाज को कड़ाई रे देइकरी किछि टाइम पर्यंत भाजी नउची। जेमति कि पियाज रो कलर टा टिके चेंज हेइ जिबा पर्यंत मु एठारे पियाज को भाजी नेबी। पियाज रो कलर जेतेबेले गोल्डन कलर हेइ जिवो सेही पर्यंत हमें पियाज को भाजी नबा। एवं जेतेबेले पियाज को भाजुथिबे सेई टाइम रे गैस को स्लो फ्लेम रे रखिबे। नहले पियाज भलो से भाजी न होइकरी पोड़ी जिवो। सेति पई गैस को स्लो फ्लेम रे रखिकरी पियाज को भाजी नेबे। आपण जदि चाहिबे तरकारी कलर टिके भलो आसीबा पई जेतेबेले पियाज देई नथिबे सेई टाइम रे तेल रे जदि अल्प किछि हळदी गुंड किंबा अल्प किछि लंका गुंड देई देउछन्ती ताहले कलर भलो आसीबो। मु एठारे प्रथम रु देबा पई भूली जाइथिली तेल रे। सेति पई परे पियाज को साइड करिकरी आधा चमच लंका गुंड देई देइथिली एवं ताको पियाज सहित गोळेइकिरी भाजी नउची। एबे देखंतु पियाज रो कलर मोर एठी चेंज हेइ गलानी। पियाजटा हमर भाजी हेइ गलानी गोल्डन कलर हेइ आसिलानी। एबे एही टाइम रे अदा रसुण को मु प्रथम रो बाटिकी रखी नेइथिली। एबे देखंतु चिकन करी अदा रसुण को मु बाटी नेइची। आपण आपणको हिसाब रे जेतिकी चाहिबे एवं जेतिकी परिमाणर माछ किंबा तार परिबा नेइथिबे सेही हिसाब रे आपण अदा रसुण रो पेस्ट बनै देबे। मु एबे अदा रसुण पेस्ट को पियाज संगरे देइकिरी गोळेई नउची। मु एठारे पियाज सहित अदा रसुण रो पेस्ट को देइकिरी 2-3 मिनिट पर्यंत गोळेई नउची। जहा द्वारा अदा रसुण भाजी हेइ जिबा सहित अदा रसुण रे थिबा कंचा बास्ना मध्य कमी जाई थाए। मसला कसिबा टाइम रे गैस को सब बेले स्लो फ्लेम रे रखिबे जहा द्वारा मसलाटा भलो से कसी हेइ परिबो। आपण माने भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। जदि भिडियोटी भलो लागिबो ताहले लाइक सहित शेयर करि नेबे। आउ जदि मो चैनल रे नुआ थिबे ताहले सब्सक्राइब करि नेबे। सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को क्लिक करि नेबे जहा द्वारा मु नेक्स्ट जहा भी वीडियो अपलोड करिवि ताहार नोटिफिकेशन आपनको फोन को आसी जिवो एवं आपण जाईकि मु अपलोड करिथिबा वीडियोटी को मध्य देखि परिबे। एबे देखंतु अदा रसुण रो पेस्ट जोडा देइथिले सेटा भलो से भाजी हेइ गलानी एवं तेल मध्य बाहर को देखा गलानी। एबे जानिबा हमें देइथिबा पियाज एवं अदा रसुण रो पेस्ट हमर भलो से टिके भाजी हेइ गलानी। एबे मु प्रथम रो जो मिक्सचर रे अदा रसुण बाटिथिली सेइथिरे अल्प पानी नेइकिरी कड़ाई रे मसला सहित देइकिरी किछि टाइम पर्यंत गोळेई नउची। मसला रे पानी देई सारी मु 1 मिनिट पर्यंत मसला को भलो से गोळेई नउची। एबे मसला गोळेई नबा परे मु एठारे टमाटो देबी। टमाटो मु गोटे बड़ टमाटो को नेइकिरी पतला पतला लंबा लंबा करी काटी नेइथिली। आपण देखंतु एही परि भाबरे मु काटी नेइथिली। एही साइज रो काटी नेइची। आपण जदि गोटे बड़ टमाटो जागा रे 2टी मीडियम साइज रो टमाटो मध्ये नउछंती ताहले भी चलिबो। एही परि भाबरे काटिकिरी टमाटो को मु एबे मसला रे देइकिरी
ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଟା ଟମାଟୋ ନ ଦେଇକିରି ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟମାଟୋକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବା ସାଙ୍ଗରେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ଯେମିତି କଡ଼େଇର ସାଇଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଲାଗି ନଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ପାରିବେ। ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମସଲାକୁ କଷିବେ ସେତେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋଟା ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବି। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ 1 ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ମସଲା ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚିକେନ ମସଲା ଜାଗାରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫିସ୍ ମସଲା କିମ୍ବା ମିଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠାରେ 1.5 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇପାରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇଛି। ହଳଦୀ ଦେଇସାରି ଭଲସେ ମସଲା ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମସଲାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁକୁ ପ୍ରଥମରୁ କଷିଥିବା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେଇଛି। ଏବଂ ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ମସଲା ତକ କଷି ନେଉଛି। ଏବେ ଏହି ମସଲା ସବୁକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି କଷି ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରତି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା, ନହେଲେ ମସଲା କଡ଼େଇରେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମସଲା ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ ପ୍ରତି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ। ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ମସଲାକୁ କଷି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ମସଲା କଷି ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଘୋଡ଼େଇ ବି ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବା ସହିତ ମସଲାରେ ଥିବା ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମିଯିବ ଏବଂ ମସଲାଟା ଆମର ଭଲସେ କଷି ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇକିରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ କାଢ଼ିକିରି ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ମସଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ, ଯେମିତିକି କଡ଼େଇର ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ ମସଲାଟା। ଏହିପରି ଭାବରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମସଲାଟା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି କଷିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବନାନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ମସଲାକୁ ପ୍ରତି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ମସଲାଟା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷି ନ ହେଇଯାଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ମସଲାକୁ କଷି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ମୋର କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଉପରକୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲାଣି ମସଲାରୁ। ଯେତେବେଳେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମାଛକୁ ଭାଜିକିରି ରଖିଥିଲି ଏବେ ସେଇ ମାଛକୁ ମସଲା ସହିତ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମାଛ ମିଶିଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବା ପରେ ମାଛକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲାଞ୍ଜ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପେଟି ପିସ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ମାଛ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମାଛ ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଉଛି। ଏହି ମାଛ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଚୁନା କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ତରକାରୀରେ ମାଛର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ମାଛକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ମାଛକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ମାଛ ଆସୁଥିବ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ରଖିକିରି କିମ୍ବା ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ରଖିକିରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଥାଏ। ମାଛକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବା ପରେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷି ନେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରୁ ଭାଜି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ସବୁତକ ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ମାଛ ଏବଂ ମସଲା ସହିତ। ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି।
ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବେନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବେନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟ ବନାଉଥିବେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଲେ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଏବଂ ଟିକେ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି ଆଣିବେ, ଯେମିତିକି ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁକୁ ମାଛରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ମସଲା କଷିବା ଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିକିରି ବନାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ବି ମସଲା ପୋଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଲାଗିବନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷି ନେବା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପରିବା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଳୁ ଏବଂ ମାଟି ତଳର ଆଳୁ ଯେଉଁଟାକି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ସବୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସେଇ ଆଳୁକୁ ଦେଇକିରି ମାଛ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦୁଇରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଏବଂ ଆଳୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲସେ କଷି ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତରକାରୀରେ ଅଧିକା କମ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଣି ସବୁ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇକିରି ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକିରି ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକିରି ତରକାରୀକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତରକାରୀ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିକିରି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ସବୁ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତରକାରୀର କଲର୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀର ଆଳୁ ଏବଂ ଦେଶୀ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି କି ନାହିଁ ଭଲସେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଆଳୁ ସିଝିନି ତାହେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଏବଂ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଶେଷରେ 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ଦେଇକିରି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇକିରି ରଖି ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।
ଏଠାରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୋର ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।